नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना जाअू बिल इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन नूर अतल्लसम पारा यौलसम नंबर आयत मखरुको की दआम मोमिनानो मुतअल्लिक़ तहद्दी क़ज़फ़ मसला बयान शो रुको की बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मुतअल्लिक़ क़ज़फ़ वाक़िआ बयानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदत शरीफ दो चिकलबा चरत सफ़र बांधिंदो ज़ान सरबे यो बीबी बोतला बगम काल हिजरत दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़ा लज़ी गज़ात क़ुरैशी या गज़ात बनी मुस्तलक़ ये गज़ा की नबी अलैहिस्सलाम सर बीबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर सफ़र द गज़ा ने के वापस उशुला पलार बांधे रवान दी योज़े की नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा पढ़ो वाचो दशबी अखीरने है सदा मोर बीबी दखल क़ज़ाए हाजत द पारा द काफ़िले नजर लाड़ा चिपल ज़रूरत पूर की अलतत नहार उशने दो चिकम हागे मरे ता अचवलु दागे मरे ओ दाने रा मुंडे पदे के टेम को लगे दो चे वापस रागला बेकतल काफ़िला सहाबे किराम तली काफ़िला की नबी अलैहिस्सलाम द बीबी खास यो टोले वाच बागी की बबी बिनास तवा पदबक सबे अग टोले उचतोला उफ्ता मोर बीबी द वजूद नस्बक वा खल्क चे टोले उचतोला कम च मुकर्ररु अगी तदा महसूस नशुला च पटोले की मोर बीबी नास तदा औ कनदा नागी ख्याल दो चे मोर बीबी पकेदा और डोले खालिवा काफ़िला रवान शवा मदीने मुनव्वरे तक रसीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा कलच काफ़िला रवाने दान यो सहाबी बे रुस्तु प्रे खोदो चे काफ़िले पसे रुस्तु तरा रवान शाह के सपाती चे तजान सर लूचत तो पदे मौका बांधी द सहाबी खिदमत हजरत सफ़वान इब्न मुअत्तल सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु दा खिदमत मुकर्रर कि द काफ़िले न रुस्तु बतराज़ी के चान सफ़ाती नाक़बत ज़ाल सर राखल मोर बीबी चिराग ला चीज़े के खो खालिदी काफ़िला तलिदा बाग़ज़े बांध के नास्ता डड़ा लगोला स्तर की वरगले मोर बीबी मुददा अदे दौरान की सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु दलर नरारवान मोर बीबी ता चे नज़दीरा और से दो बीबी जंदल चदा मोर बीबी ना फौरन पतीस आवाज़ बांधे हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मोर बीबी की आवाज़ संगवोरे दो सर के नास्तो सादर के जान पड़ सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु तक़बल उफ़ के नौर बीबी के नास्ता उफ़ बांधे उफ़रा रवान दी सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु द उफ़ पड़ी निवलदी और मोर बीबी उफ़ बांधे नास्ता मोर बीबी कसम के चे ज़माद द अल्लाह पाक क़ज़ात बांधे कसम कि सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु दखुलेना सिवाद इन्ना लिल्लाहि द कलिमे नमानूर सन्नद औरेदल तरद मदीने मुनव्वरे सफ़र चरा और सेदल द गरमे टीम दी काफ़िला चरा और सेदरा द शैतानानो मशर उबई इब्न सलूल तम मुक़ब्बलास बांधे वरा
هغه خپل شیطان د ځان جوړ کو او خلکو ته خبرې شروع کی چې مور بیبي رستو فاطمه او دادی پلان کی صحابي په اوخ باندې راوسته نو دې شیطان خپل خبرې شروع د دې شیطان په وسوسو کې درې صحابه کرام هم راغلل حسان ابن ثابت حمنا بنت جحش او حضرت مصطح رضی اللہ عنہ دا درې صحابه د دې شیطان په وسوسه کې راغلل دا شیطان شروع یو ته خبره کوله بل ته خبره کوله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر را ورسید نبی علیہ السلام دیر زیاد خفش مور بی بی چرا ورسیدلا بیا بیمار و سفر کړو اور کی دا حال احوال نه خبرېږي چې بهر خلق سو تر دې چې په دې دوران کې مور بی بی فرمایي چې ما د نبی علیہ السلام هغه محبت نه محسوسو کم بے چې زما سره مخکې نه وو نبی علیہ السلام براغ زیاد نجات دا روغ جوړ تپوس پیو کو نور محبت ختم نبی علیہ السلام ډېر زیات پریشان یو ورځ چې کله خبر شو چې دا خو د شیطانانو سردار دا خبره مشوره کړې منبر باندې کېناسته صحابو ته فرمایل چې ما د دې سړی نه یو سړی دې دنا ما خلاص کړ سعد بن معاذ رضی الله عنه چې د اوس قبیلې د انصار سردار صحابي وی دي تاسو کوی که زمون د قبیلې نبی نبیا به زقتل او که د بلې قبیلې نه حکم راته تاسو کې بیا به زقتل سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ د خزرج قبیلی سردار صحابی دی د انصارو هغه وی کدا سړی د موږ د قبیله د خزرج دی نو تبه نه قتل کې زبې قتل د خیال دو چې دا ثواب زوګ پدې کې د دې خبره خپل منځ کې تیر شي سعد بن عبادہ معاذ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ چرمات نبی علیہ السلام حکم کو استاد قبیلی بیم زمر کو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی مڑ کے سبے مڑ کو خبریں تیز شو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ترزو اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ اغوی ته جوړم د منافق مرګ تیاگ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تو خبر تیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د منبر نرا کسو صحابه کرام یہ خاموش خبر پدې دې باندې قدرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام له تپوسو شروع کړل د خپل بیبي په باره کې چې دا څنګه اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام خاص خادم صحابیوں غنے تپوسو وی جستاسو بی بی استاسو مناسب دا منگ داغی مبارک ہیس قسم غلط خیال نلرو اللہ جل شان ہوئے حفاظت علی رضی اللہ عنہ فرمیل جستاسو بی بی دا اللہ دنی کی دا سا مسئلہ شوی استاس دا پارا بی بیان ڈیری دا بپریک کے بلا پوکی نبی علیہ السلام دا خوشحالی دا پارے دا سوی کہ نبی علیہ السلام دا تسلی بھی روشی خوجیو خبر اکو کہ تاسو خام معلومات نور کول غواړي د مور بی بی چې کوم وینځه د حضرت بریره رضی الله عنها دا غینه تاسو کی معلومات عمر فاروق رضی الله عنه نے تاسو دا غوی د تاسو بی بی دا چې الله پاک تاسو په وجود باندې او مچ قدرې نه برداشت او دا تاسو بی بی دا الله پاک تاسو په بستر باندې څنګه غلط برداشت کی او بیا او فرمایل هاذا بهتان عظیم دا به تهمت دی عمر رضی اللہ عنہ بریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے تپوس کو ستا پا ما باندے او پا اللہ پاک و پا آخرت باندے ایمان ستا
هغه زما په الله په آخرت او په تاسو باندې ایمان وی خرشتیا براته مور بیبي مبارک معلومات وی زما د پاغه ذات باندې قسم یې چې دې رښتونی پیغمبر را لېږلی زبتا ته رښتونی وینا ای په مور بیبي کې تر اوسه پورې موږ زره غلطي نه لیدلې او یو مسله شته هغه دا چې کله کله وړو واغږي او خیال یې نه دی نه شي نو چې لې راشي هغه وړو بس دا خبره پاتې عمرم کم بس دا کوم نور به څه نشته په دې دوران کې میاشتې راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلا خبر نه ده ما سوتنا وخت تیر بيد ام مستح رضی الله عنه د مور سره هر قوتا د خپل قضاء حاجت دما هغه وخت بخاری شریف حدیث چې خلکو به کورونه کې د باترومان نه جوړول چې د دین فیز نو بهر لری به خپل قضاء حاجت دا شان لری روانه او مور بیبي وسره ام مستح رضی الله عنها په خپل صادر کې خون خطر ناغه وی تعس مستح دی حلال شي مور بیبي وتی دا سوي مستح او بدر صحابي ته دا مبارک خیری کې مستح رضی الله عنه بدر صحابي بدر کې جنگیدل تا تاسو پتا دا هغه داسې خبرې کې عام د شیطان په وسوسه کې راغلی بس مور بیبي چې دا خبره اوري د ویراده چې واپس زو قضاء حاجت ختم واپس راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازه تو وغوښته استاسي اجازه دې زبد مور پلار کړل الله نبی علیہ السلام اجازه اور تراله مور نے تپوس کاغه وکي بچي خیر زنانه دي خامخاشات خبره کوي او دا بچا خبره جوړه کړي خطا استپتو تاسو ما ته حل د مور بیبي بیماری ډیره سیوا شو دومره زیات شو تر دې چې ټول شپه په داسې سخت تبراله چې د کور څومره کپړې وي ټولې په دې باندې واچول چې دا ګرم شي وې نه مې دستر اوخ کې ودرېدلې دی نه مې طبقه ګرم شوي چې زه ګرم شوي شپه په دې دوران کې تیر شو روزرا روزم په دې کې تیر شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بربالا خانه کې تلاوت هغه چې کله د مور بیبي جړاو اور درا خود شاغب تسلی ورک انصار او صحابیه راغلا غم وسر په جړا شو مور بیبي سره افغان کې جاړي تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي عائشہ کہ چرتان دا خطائی شوی نو توبه بس الله پاک توبه معاف کړي او کتان خطائی نه شوی الله پاک دې بری کی او تدبرات اظهار مور بیبي بل مور ته ام رمان ته وی جواب ورکوي زبس جواب ور پلار ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته فرمای پیغمبر علیہ السلام ته جواب وی زبس جواب ور مور بی فرمای زما پستر کو کې اوچ شو او نه غکې ناس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی کزتا ته وې چې ما دا غلطي او دا ګناه نه د کړې زپاکې نستا په ما باندې اطمینان نه راځي خو زه به صرف دومره ووایم حقیقت کې چې زه څنګه پاکه یم زه به صرف دومره ووایم لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام پلار خپلو بچو ته ویلي فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون بس دومره ووایم وی ډډه مې ولګوله په دې دوران کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی را شروع سخت یخنۍ موسم او حدیث بخاری شریف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تندې مبارک باندې داسې خوالی رالی لکه قیمتي پړقېدونکي ملغلره چې د پیغمبر علیه السلام په مخ باندې وحی شروع چې د وحی آثار ختم شو نبی علیه السلام فرمایي ابشری یا عائشہ اے عائشی زیر قبول کا اللہ پاک ستا براعت نازل
وی مور راته وی پلار راته چې نبی علیہ السلام شکریا ادا کړ وی ما وی چې الله جل شانه شکریا ادا کوم چې هغه زما براءت نازل بیا نبی علیہ السلام دا لس آیاتونه ولوستل ان الذين جاءوا بالافك د دې ځای شروع کړل او د رکوع اخره پورې دا لس آیاتونه د مور بیبي د براءت الله پاک نازل دین بعد پدې درو صحابه باندې حد قذف جاری اتیا کوړې سزا یو رئیس المنافقین د شیطانانو مشر باندې حد قذف جاری دا مستح رضی الله عنه جو د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ترور شو د مور د طرف او دا غریبانان ابو بکر صدیق سے بد سر احسانات کول ابو بکر صدیق سے قسم وکړو چې آینده د پاره بد ترور دی زوی سره ځکه ګړه نه کوي وایي کې ګړه وسره کوم دین په دې مسله کې را الله پاک آیت نازل کړ چې خاوندان د فضیلت د قسمونه نه خوري او احسان د خپل جاری ساتي ابو بکر صدیق سے خپل قسم مات کو او د ترور زوی سره اقه ګړه بیا جاری وسه نو دا لس آیاتنا د مور بیبي د براءت مبارک الله نازل کړ مور بیبي ته الله جل شانه ډېر فضیلت ورکړي چې نور صحابیات دا حاصل اولنی نبی علیہ السلام سره چې الله پاک د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نکاح کولا د مور بیبي تصویری درې خمو په کپړه کې او دې د نبی علیہ السلام په بیانو کې بغیر واده چې نبی علیہ السلام واده کړی لکه پیغله هغه صرف عائشہ صدیقہ رضی الله عنها او دریم د نبی علیہ السلام وفات د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها په کې شو او سلورم د نبی علیہ السلام دفن د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها په کوټه کې شو او پنځم جبريل علیہ السلام وکړه وحی راوړه او د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سره مجلس کې بناست او شپږم حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها براءت الله پاک په قران کریم کې په لس آیاتونو کې نازل کړي او هم د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه لوروا په دنیا کې الله جل شانه دې تدا بشارت ورکړو دا لس فضائل او لس صفات لس آیاتنا د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها دا کې د برأت په آیاتونو کې ذکر کی نو فرمایي دی واقعي د واقعات افق کوي زمونږ د مسلمانانو ایمان او عقیده دا چې دا په مور بیبي باندې تهمت لګېدل لکه څنګه چې قرآن د شیعاګانو کافرانو عقیده دا چې دا حقیقت وای دا دروغ نو د شیعاګانو د کفر یو وجه دا چې دی واقعات افق وای دروغ وتا دا قصه تهمت لګېدل لیکن د شیعاګانو دا تهمت نو د شیعاګانو د کفر یو وجه دا مسله واقعات افق هغه دا دروغ نه درته او قران کریم کې الله پاک فرمایي چې دا دروغ نو د شیعاګانو د کفر یو عقیده دا مسله نو فرمایي ان الذين جاءوا بالافك بشکا کسان چې غیرات کو په واقعات د دروغ د افق باندې عصبه منکم دا یو جماعت استاد د مسلمانانو نه لا تحسبوا شرا لكم تاسو باندې خیال مکوئ چې دا تاسو د پاره بد بل وخير لكم بس بلکې استاد د پاره دا خیر او بهتر دی لكل امرئ منهم دا هر یو کس د دینه مکتسب من الاثم هغه سزا وي چې کومه د ګټلې وي د ګنا نه والذي تولى كبر واکس چې پورته کو دا غټ ګنا منهم د دین له عذاب عظیم د دې منافق د پاره به وي عذاب لولا اذ سمعتموه ولنهدا خبر کړي چې تاسو خبر اورېدلې وا ظن المؤمنون والمؤمنات خیال کړو مؤمنانو سره مؤمنانو زنانو بین پسې خپل ځانونو کې خپل زړونو کې خیر اند بهتر والی وقالو ولدوی نبی هذا افک مبین چې دا غفار دروغ دی لولا جاءوا علیه باربعه شهداء ولدی را تک نکی پدی دروغ باندې پسلورو گواهان
فإن لم يأتوا بالشهداء فسرکل چې دی راتګونکو په گواهانو باندې اولئک عند الله هم الكاذبون دا کسان حکم د الله پاک بنس د الله پاک دروغجن دي ولولا فضل الله عليكم ورحمته او کچرنه فضل الله پاک رحمت الله پاک پتا سو باندې په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې لمسکم نقام خبر سوال تاسو الله پاک په ما باسک افضتم فی عذاب عظیم چې تاسو پای کې شروع شي په دې به تاسو په دنیا کې به عذاب درکړو اس تلقونو بیل سرت کله چې دا صدا خبر بیانول بخبل جب باندې وتقولون تاسو بیا پایګم بخبل قلوب باندې ما ليس لكم به علم هغه چې تاسو ته باغې باندې سپویا نو وتحسبونه هينا او تاسو خیال دا چې دا وړه خبره ده هو عند الله عظیم دا پنځ الله پاک باندې لوی خبره و ولولا سمعتم اول نو دا سجکل تاسو ردل دا قصه قلتم تاسو ولدا سنوي ما يكون لنا ندي جائز زمون د پارا ان نتكلم بهذا چمن خبرو کو پدی قصه کې سبحانك هذا بهتان عظیم باقی د استاد پارا خدای پاک دا قلوی تهمت او لوی بهتان دی يعدكم الله پاک منکی تاسو ان تعودوا لمثل ابدا دا چې تاسو واپس نشي پشان د قبر اسکلا ان كنتم من کچرتا سو مؤمنان ويبين الله لكم الايات والله پاک بیانی تاسو پر آیاتنا د نصیحت الله علیم حکیم الله پاک ذات علم مالک مت والا ذات ان الذين يحبون بشکا کسان چې خوي ان تشيع الفاحشه چې ورشي د ګناه خبره الذين امنوا فمؤمنانو کې یعنی منافق د شیطانانو سردار لهم عذاب علیم فی الدنيا والآخرة لددا پاره عذاب دردناک په دنیا او آخرت کې الله يعلم انتم لا تعلمون او الله پاک بیږي حالدار چې تاسو نه پیږئ ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچرنه فضل الله پاک او رحمت الله پاک چې کړي پتا سو باندې وان نقام قامت سره درکړو په دنیا کې سخت ترين عذاب وان الله رؤوف الرحیم او بشک الله پاک ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی ذات واخدا